터키는 전 세계 난민 중 370만 명 이상을 수용하고 있는 세계 최대의 난민 수용 국가입니다. 네, 오늘 뉴스 더보기 시간에는 세계 난민 문제 중심에 있는 터키에서 사역하는 사람들을 만나봅니다. 터키 안타키아 지역으로 가보시죠. 박수현 기자입니다. 네, 안녕하세요. 박세현입니다. 지금 제가 앉아 있는 곳은 터키의 안타키아 지역입니다. 안타키아 지역은 터키 이스탄불에서 1120km 떨어진 지역인데요. 성서적으로도 정말 많은 유래를 가지고 있는 곳입니다. 이곳이 사도행전에 기록된 수리아 안디옥 지역입니다. 처음으로 그리스도인이라는 이름이 나왔던 지역이기도 하고요. 스데반 순교자의 순교 이후 초대 예루살렘 교회 성도들이 최초로 세운 이방 지역의 교회가 바로 안디옥 교회이기도 했죠. 이처럼 성서적으로 유래 깊은 이곳에 20여 년 전에 세워진 안디옥 개신교회가 있습니다. 오늘 뉴스 더보기 시간에는 이 안디옥 개신교회 4명의 사역자 모시고 한번 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 네, 메라바, 안녕하세요. 저는 터키 안디옥 개신교회를 섬기고 있는 안바울, 이건 선교명인데요. 안디옥의 바울이라는 뜻으로 쓰고 있습니다. 지금 2007년부터 섬기고 있습니다. 네, 안녕하세요. 저는 박조디 선교사입니다. Merhaba, benim adım George. Antakyalıyım. Antakya Protestan Kilisesi'nde 20 yıldır hizmet etmekteyim. Hi, my name is Abdullah. I'm a Syrian refugee in Turkey. I'm living here in Antioch and serve in Protestant Church of Antioch. 네, 먼저 안바울 목사님, 이 안디옥 개신교회가 세워진 지 20년이 지났다고 들었습니다. 먼저 교회에 대한 소개 좀 부탁드릴게요. 네, 터키 안디옥 개신교회는요, 1993년도에 그때 당시 광림교회의 담임 목사님, 지금 이제 원로 목사님이 되셨는데 김선도 목사님께서 성지 순례를 왔다가 터키 안디옥 지역에 세계 최초의 동굴교회가 있습니다. 베드로 동굴교회. 그래서 기도 중에 이 안디옥 지역에 교회를 세우라는 비전을 받으시고 7년 동안 준비를 해서 이 안디옥 시내 중심에 있는 이 문화재 건물, 옛날에 프렌치 시리안 뱅크로 그리고 대사관으로 쓰였던 건물을 매입을 해서 2000년도에 봉헌을 한 지금 20주년이 된 교회입니다. 터키 정부의 최초의 그 허가를 받고 그렇게 세워진 교회고 목회자도 종교 비자를 받고 활동하는 그런 교회입니다. 네, 다음으로 박조디 사모님, 아마 안바울 목사님과 같은 비전으로 이곳에 오셨을 텐데 이 정착하시는 과정이 쉽지만은 않으셨을 것 같아요. 어떠셨습니까? 네, 언어를 미처 준비하지 못하고 나오는 그런 과정이 있었어가지고요. 언어 때문에 좀 처음엔 좀 고전을 면치 못했는데 바로 세팅되어 있는 교회에 왔기 때문에 사역을 해야 됐고 신방을 갔어야 됐고 예배를 인도했어야 되는데 언어가 좀 처음엔 어려웠던 것 같아요. 네. 네, 조지 형제님께 묻겠습니다. 제가 듣기로는 이곳 안디옥 출신이라고 들었는데요. 그 무려 2000년 동안 정교회의 전통을 지키면서 또 그리스도인식의 이름을 지켜오셨다고 들었습니다. 참 보기 드문 경우인 것 같은데 어떻게 그것이 가능했고 또 어떻게 하다가 이곳 안디옥 개신교회에 오시게 됐는지 궁금합니다. Teşekkür ederim. Şimdi öncelikle Mesih İsa 2000 yıl önce gidin benim sözlerimi dünyaya duyurun demişti. Bu söz üzerine Barnabas ve Pavlus Antakya'ya geldiler. Rabbin sözünü duyurmaya. Ve o zaman benim ailem 2000 yıl önce Mesih'e iman etti. Ve 2000 yıldır hamdolsun Hristiyan bir hayat yaşıyoruz. Şükürler olsun. Bu yüzden çok mutluyum. Kendimi çok özel hissediyorum. Diğer soruya gelecek olursak, benim kimliğimde Hristiyan yazıyordu ama hep bir arayış içindeydim. Mesih'le hiç tanışmamıştım. Ta ki 2000 yılında bu kiliseye gelene kadar, 2000 yılında bu kiliseye geldiğimde Mesih'in sevgisiyle karşılaştım ve Mesih İsa'ya iman ettim. Böylece 20 yıldır da bu kilisede hizmet etmekteyim. Teşekkür ederim. 네, 다음으로 압둘라 형제님께 묻겠습니다. 시리아 난민이셨다고 들었어요. 시리아 난민 활동을 하시다가 이곳 안디옥 개신교회에 오시게 됐다고 들었는데 난민 생활은 어떠셨는지 궁금해요. Due to the situation of civil war in Syria, my life and my family's life were on the stake, so it wasn't safe anymore to live there. So I had to flee here to Turkey, and it was 5 years ago that things happened. And since then, I live as a refugee in Antioch. 네, 그렇게 난민 생활을 하시다가 이 교회에 오셔서 세례까지 받으셨다고 들었습니다. 도대체 어떤 일이 있었던 건가요? When I came, refugees need anything.
So I was first time I came here. I heard about a place that distributing aids to Syrian refugees. So I checked out. So the place was this church, Antioch Protestant Church. So it's only open at the service time. So I went on Sunday at service time and attended the service. I was astonished by the amount of spirituality I found here. I never found it before. I'm from Muslim background and I've never attended church before. So this was my first time and something touched me. So I said, okay, there's something special in Christianity I should know. So I took a copy of New Testament in Arabic and I started reading it. And then I made acquaintance to Christ and accepted him as Savior and personal God. And I was baptized here. 네, 안 목사님. 지금 세계적으로 난민 이슈가 정말 뜨겁고 그 중에서도 터키에 가장 많은 난민이 지금 발생한 것으로 통계에서 확인을 했는데요. 터키에서 이렇게 사역자로서 사역하시면서 터키의 현실과 또 난민들의 현실 어떻게 바라보시는지 궁금합니다. 네, 21세기 선교 이슈 중에 하나가 정말 이주민 그리고 난민을 포함한 이런 이슈입니다. 이런 사람들 어떻게 하나님의 선교 안에서 볼 것인가. 저는 이제 2007년도에 여기에 파송을 받아서 사역하고 있지만 제가 처음 세례 준 사람들이 아프간 난민들이었어요. 그러고 난 다음에 이제 여기가 지역명이 수리아 안디옥 성경에 나오는데 여기가 시리아 지역하고 굉장히 가깝습니다. 그래서 여기 있는 터키인들, 터키에서 유일하게 이 안디옥 지역의 터키인들이 아랍어를 하는데 2011년에 2만 명의 시리아 난민이 넘어온 것이 최초의 시리아 난민 사태의 시작이었습니다. 그래서 그때 당시에 일가 친척을 찾아서 일로 온 거죠. 그러고 난 다음에 지금 터키에는 350만 이상의 시리아 난민이 있고요. 다른 이라크 난민, 이란 난민 다 합치면 400만 이상의 난민이 있습니다. 근데 정말 하나님의 역사가 신기한 게 이 난민들을 왜 이렇게 히트셨을까? 이런 거 봤을 때 이게 바로 하나님의 선교 계획 안에 있다는 것이죠. 그래서 제가 지난 13년간 여기서 사역을 하면서 하나님께서 이 난민들을 어떻게 부르시는지, 그 열매들이 무엇인지 정말 그런 것들을 많이 봤습니다. 그래서 이 터키 지역에 아니면 이 여러분들이 이 선교가 이 전 세계에 있는 교회들과 선교 대상 지역 교회들이 서로 협력하는 거거든요. 그래서 정말 이 터키에 이 난민 선교를 할 때도 터키 지역에도 꽤 많은 지역 교회들이 있습니다. 그 교회들과 함께 협력해서 정말 이 사역하는 게 중요한 이 난민 선교 이슈 중에 하나가 아닌가 이렇게 생각하고 있습니다. 네, 박조디 사모님. 지금도 옆에 시리아인과 또 터키인들이 같이 어울려서 이렇게 생활하고 있는데 이 교회에서도 다양한 인종과 문화가 만나는 일들이 잦을 것 같습니다. 그러다 보면 서로 간의 문화가 충돌할 수도 있을 것 같고요. 여러 가지 어려운 또 해결해야 하는 과제들도 발생할 것 같은데 그 부분에 대해서 좀 나눠주신다면요. 네, 교회는 민족과 나라와 구애 없이 함께 예배 드려야 되는 그런 장소가 돼야 되잖아요. 근데 지금 난민들이 오고 또 여러 가지 나라에서 난민들이 오고 또 여기 현지에 있는 터키인들 사이에 굉장히 갈등이 좀 있었어요. 서로 이해하지 못했고 서로 좀 받아들이지 못하는 부분들이 많아서 좀 충돌이 있고 어려움들이 있었는데 그게 이제 교회 안에서 그게 하나가 돼야 되는 부분이고 그래서 예배를 통해서 그리고 기도를 통하여서 서로를 이해하고 서로 품어주는 그런 과정들을 교회 안에서 계속 많이 봤던 것 같습니다. 네. 네, 조지 형제님. 터키가 대표적인 무슬림 국가인데 이곳에서 그리스도인으로서 살아간다는 것 때로는 외롭고 또 두려울 수도 있다고 생각이 듭니다. 어떤 마음으로 사역을 iyo가시는지 궁금합니다. Şimdi mutlaka Müslüman bir ülkede hizmet etmenin birçok zorlukları vardır. Bunu hemen hemen herkes, hizmet eden her kardeşimiz bilir. Ama bizim bir avantajımız var ki biz Hristiyanlığın ilk yayıldığı şehirde hizmet etmekteyiz. Ve Antakya birçok kültürün, birçok dinin ve inanışın beraber iç içe yaşadığı bir şehir olduğundan burada pek bir sorunla karşılaşmıyoruz. Bir de bir avantajımız daha var. Pastörümüz yani Moksanim ve Samonim önderliğinde iyi bir organizasyon grubuyla hizmet etmekteyiz. Sıkıştığımız zaman hep birbirlerimize yardım ediyoruz, arka çıkıyoruz, güçlendiriyoruz. Bu bizim için büyük bir avantaj ve yaptığımız hizmeti biraz daha kolaylaştırıyor. O yüzden pek Antakya'da sıkıntı çekmedik. Rab de bizimledir ve bizimle olmaya devam edecektir.
네, 압둘라 형제님, 이제 난민에서 그리스도인으로 완전히 새 삶을 살고 계신데 난민 당시의 삶과 지금의 삶을 비교한다면 어느 정도의 차이가 있을까요? Maybe I used to have a comfortable life when I was in Syria, okay? But there's always something which was missing, inner peace, because material things cannot fill your soul. After I become Christian, I'm still here, living here in Antioch as a refugee. I still have the same difficulties and hardships that refugees have, but I have two privileges. Okay, one of them is that I have Christ in myself that gives me an inner peace. So every difficulties or hardships mean nothing anymore. Second, I maybe lost the family in Syria, but here in Antioch Protestant Church, I have an alternative family. Muhsanim, Samonim, my Turkish brothers, they always compensate, and we feel like we didn't have a family. We have a new family instead of the lost one we had in Syria. 네, 안바울 목사님, 지금 이렇게 사역자들의 이야기를 듣는 것만으로 참 뿌듯하실 것 같은데 안디옥 개신교회가 이제 20년을 넘어서 또 다른 20년을 바라봐야 하는 시점에 있습니다. 앞으로 하실 일들이 참 많이 있을 것 같은데 비전과 기도 제목을 마지막으로 나눠주신다면요? 예, 우리 형제들 이렇게 또 이야기를 들으니까 하나님 정말 놀라운 일을 하셨구나, 이 교회를 통해서 이런 열매들도 주셨구나, 너무 뿌듯합니다. 사역의 보람이 있고. 지난 이제 제가 13년 전에 광림교회 사역하면서 파송을 받았는데 그때 당시엔 사실 저도 그렇고 저 아내도 그렇고 굉장히 경험도 없고 사실 이런 선교 비전하고 열정만 있었는데 우리 김정성 목사님께서 지금 담임 목사님이신데 파송을 해주셨어요, 안디옥 교회로. 근데 이제 와서 처음에는 사실 몰랐는데 이렇게 지나고 보니까 정말 이 안디옥 교회의 이 사명과 이런 것들이 얼마나 대단한지 지나면서 더욱 알 수 있고, 특별히 지난 20년 동안 하나님께서 이 교회를 하셨던 그런 선교 역사와 특별히 이 난민들의 그런 사역을 하면서 이 교회를 통해서 엄청난 일을 하셨던 것을 제가 보아왔고 여러분들도 보고 계시는 거예요. 근데 이제 지금 앞으로 또 우리가 이 안디옥 교회의 비전을 생각할 때 현지인 리더들이 이끌어가는 교회인데, 이 신약 성경의 안디옥 교회가 유대인들과 이방인들이 함께하는 교회였는데 지금 안디옥 교회가 이 터키인들과 시리아인들이 함께하고 있습니다. 그리고 각 다국적인 이런 사역자들도 있고요. 그래서 이런 것들이 하나 돼서 만들어낸 게 선교 동력이거든요. 그래서 이 사람들이 화합하고 우리 초기 정말 이 외국인 선교사님들이 한국에 오셨을 때 이 우리 조선인들에게, 한국인들에게 리더십을 이해해주고 자립자전 자치를 할 수 있도록 하면서 한국교회가 엄청나게 성장을 했습니다. 그래서 안디옥 교회도 더 이상 도움받고 그런 교회가 아니라 선교하는 교회, 신약성경의 그 안디옥 교회 비전을 실현하기 위해서 정말 선교사를 파송하는 교회. 아까 말씀드렸듯이 터키 지역에서 유일하게 아랍어가 가능한 터키인들이 있습니다. 이 사람들을 이 터키 내에 이 시리아 난민, 아랍어를 하는 이 난민들에게 선교사를 파송하고, 그리고 또 시리아사, 저희가 국경에서 25km밖에 떨어지지 않았어요, 시리아 국경이. 바로. 근데 그 시리아 사태가 정리가 되고 국경이 열렸을 때 그 안을 정말 재건하는 사업도 있겠지만 우리가 복음으로 그 땅을 활력을 주는 그런 사역을 하는 게 전 세계의 선교기지로서 이 안디옥 교회가 서가는 게 앞으로의 비전이 될 수 있겠습니다. 우리가 흔히 초대교회로 돌아가자고 하는데 그 안디옥 교회가 초대교회 중에서도 모범적인 교회였지 않습니까? 안디옥 개신교회도 앞으로 그런 모습으로 귀한 역할 감당하길 저희도 함께 기도하겠습니다. 오늘 말씀 감사드립니다.